السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ دیہات سے آنے والے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان کے گھر والوں کی تلاش شروع کی جن کے بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سے دائیاں جناب عبداللہ کے گھر، عبد المطلب کے گھر بھی آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا؟ اس طرح دائیاں آتے رہے جاتے رہے۔ کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتے بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ کے حصے میں آنی تھی۔ جب حلیمہ مکہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئے ہیں اور آپ کوئی بچہ باقی نہیں رہا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جیسے دوسرے عورتیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ حلیمہ سعید نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسرے سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنے دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ عنہ عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا، پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئی۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانسیں کی آواز کے ساتھ مشک کی صحیح خوشبوئیں نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعید رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلتا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہیے، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگیں۔ پہلے میں نے دائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوری دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہیں، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلے روانہ ہوا۔ حلیمہ سعید رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، فرماتے ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئے، آپ کو ساتھ لے لیا۔ آپ جو ہمارے خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میرے خواتین ساتھ حیرانگی سے مخاطب ہوئے، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئے تھے اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کے بستی پہنچے گئے۔ ان دونوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعید یہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
इस शाम जब हमारे बकरियां चरकर वापस आए तो उनके थन दूध से भरे थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने इस दिन अपने बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे बर्तने भर गए और हमने जान लिया कि ये सारे बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। इनके बकरियां बदसतूर और बहुत कम दूध देते थे। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज़ों में बरकत नज़र आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आए थे। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आए। हलीमा सईद फरमाते हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा न था जिससे मुश्क की खुशबू न आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बरकता व असीला, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफें हैं और उसके लिए सुबह शाम पाए हैं और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपके वालिदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आपके बरकत देख चुके थे और हमारे आरज़ू थी कि अभी आप कुछ और वक़्त हमारे पास रहें। चुनाचा हमने इस बारे में आपके वालिदा से बात की। उनसे पूछा, क्या आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हुई कही, इस पर मक्का की प्यादरियों और आब हवा का असर न हो जाए। जब हमने इनसे बार बार कहा तो हज़रत आमना मान गए और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आपको खींचते नजर आते, आप उनके नज़दीक न जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नज़र नहीं आते। आप अपने 2 शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी इनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में डरते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहाँ पहुँचे। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक गए जाने से कोई तकल्लुफ़ हुई थी, बल्कि इन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सईद रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ? आपने फरमाया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लेटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे पेट चाक लिया और उसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में दूसरे रवायात में ये वज़ाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है
اور शैतान इंसान के बदन में यहीं से उतरता है। हलीमा सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फिर हम आपको घर ले आए। इस वक्त वो मेरे शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे जाए, इसलिए इससे घर वालों को वापस पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बलाई इलाके में पहुंचे तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बखातून हो गई। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।